नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 11 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र त्रीजू प्रकरण मध्यवर्ती स्थितिना माप एनो आपणे अभ्यास करता था। आपणे लास्ट मेथड बहुलकनो अभ्यास छेल्ले लास्ट में कर्यो। बहुलक में आपणे अवर्गीकृत माहिती अने वर्गीकृत माहिती में असतत आवृत्ति वितरण में बहुलक केवी रीते मेळवी शकाय एनो आपणे अभ्यास कर्यो। हवे आजे आपणे बहुलक शोधवा माटे बी भाग पाडवानो छे। बी भाग एटले के सतत आवृत्ति वितरण। सतत आवृत्ति वितरण एटले जेमां आपणे वर्ग लंबाई आपेली होय एने आपणे सतत आवृत्ति वितरण तरीके ओळखीए छीए। सतत आवृत्ति वितरण में बहुलक एटले के MO शोधवा माटेनुं सूत्र थाय L प्लस FM माइनस F1 छेदमां 2FM माइनस F1 माइनस F0 गुणिया C। आ सूत्र तमे 10मा धोरणमां पण भणी गया छो। L एटले शुं थाय तो के L बराबर थाय बहुलक वर्गनी अधः सीमा। L बराबर बहुलक वर्गनी अधः सीमा। FM बराबर बहुलक वर्गनी आवृत्ति। F1 बराबर अथवा तो F0 पण तमे लखी शको। F0 बराबर बहुलक वर्गनी उपरनी आवृत्ति। F1 बराबर बहुलक वर्गनी नीचेनी आवृत्ति अने C बराबर शुं थाय तो के वर्ग लंबाई। बहुलक शोधवा माटे थईने आ एक सेलू सूत्र छे अने बहुलक छे ए खूब सेलू पड़े, कारण के बहुलक में छे ने आपणे कोई कोलम बनाववानी नथी होती। आपणने जे वर्ग आप्यो होय ए वर्ग में आपणे सौथी मोटी आवृत्ति शोधी लेवानी। एने आपणे कही देवानुं FM, एनी उपरनी आवृत्ति ने F0 अने नीचेनी आवृत्ति ने F1 कही देशुं। हवे आ बहुलक शोधवा माटे थईने एक बीजू सूत्र छे, कार्ल पियर्सननुं सूत्र कहेवाय आने। ए कार्ल पियर्सननुं सूत्र एवुं छे के बहुलक बराबर 3m माइनस 2x बार। m एटले मध्यस्थ जे तमे शोधता शीखी गया छो अने x बार एटले मध्यक जे मध्यक पण तमे शोधता शीखी गया छो। हवे परीक्षा में तमने खाली एवुं ज कीधुं होय के नीचे आपेल माहिती परथी बहुलक शोधो, तो तमने केम खबर पड़े के तमारे आ मोटुं सूत्र वापरवानुं छे के आ नानुं सूत्र वापरवानुं छे। तो क्यारे मोटुं सूत्र वापरवुं अने क्यारे नानुं सूत्र वापरवुं एना माटेना नियमो छे, ए तमे खास याद राखी लेजो। ज्यारे समान वर्ग लंबाई होय त्यारे आ मोटुं सूत्र तमारे वापरवानुं छे, बराबर। अने ज्यारे कोईपण आवृत्ति एक करता बीजी वखत पुनरावर्तित न थती होय, हूँ तमने अहींया 3 नियम लखी दઉં છું, याद राखजो। पहेलो नियम छे ज्यारे असमान वर्ग लंबाई होय। बीजो नियम ज्यारे बहुलक अव्याख्यायित होय। अने त्रीजो नियम खुल्ला छेड़ावाळुं आवृत्ति वितरण होय। आ 3 नियम छे एने आपणे याद राखवाना छे। ज्यारे असमान वर्ग लंबाई होय त्यारे पण आ ज सूत्र आवशे। ज्यारे बहुलक अव्याख्यायित होय, बहुलक अव्याख्यायित एटले शुं तो अहींया जुओ तो तमे FM तरीके सौथी मोटी आवृत्ति तमे ल्यो छो के FM एटले बहुलक वर्गनी आवृत्ति, एटले के सौथी मोटी आवृत्ति होय एने तमे FM तरीके ल्यो। पण घणी वखत रकममां एवुं थतुं होय के जे सौथी मोटी आवृत्ति छे ए एक करता वधु वखत आवती होय तो FM कोने लेवुं?
अगाऊनी संख्याने लेवुं के पछीनी संख्याने लेवुं। एटले ज्यारे सौथी मोटी आवृत्ति 2 वखत आवती होय एटले के 1 करता वधु वखत आवती होय त्यारे तमारे आ एफएम वाळुं मोटुं सूत्र वापरवानुं नथी, तमारे कार्ल पियर्सननुं नानुं सूत्र वापरवानुं छे। ए तमे जेम जेम आगळ दाखलाओ गणशो एम एम हूँ तमने समजावतो जाईश। 1 मिनिट खाली सूत्र जोई ल्यो पछी आपणे आगळ वधीए। अहींया तमे F1 અને F2 एवी रीते पण तमे अहींया लखी शको छो। 10मां आपणे F0 અને F1 लेता, अहींया आपणे F1 અને F2 लेशुं कारण के 11मा धोरणमां आंकड़ाशास्त्रमां थोड़ाक सूत्रोमां फेरफार थशे। एटले अहींया मैं तमने लखी दीधुं छे के F1 बराबर बहुलक वर्गनी उपरनी आवृत्ति અને F2 बराबर बहुलक वर्गनी नीचेनी आवृत्ति। FM एटले बहुलक वर्गनी आवृत्ति एटले के सौथी मोटी आवृत्ति होय एने FM तरीके लई लेवानुं छे, एनी उपरनी जे आवृत्ति होय एने F1 तरीके लई लेवानुं छे अने नीचेनी आवृत्ति छे एने F2 तरीके आपणे लई लेवानुं छे। एटले आ 2 सूत्र छे ए आपणे खास याद राखवाना छे। हवे आपणे जो सतत आवृत्ति वितरणमां दाखलानी शरूआत करवी होय तो स्वाध्याय 3.5 मां आवी जाओ। स्वाध्याय 3.5 जे छे एमां तमने दाखलाओ आपेला ज छे। पहेला आपणे एक दाखलो समान वर्ग लंबाईनो गणशुं अने त्यार पछीनो एक दाखलो आपणे असमान वर्ग लंबाईनो गणशुं। हवे विचारीए तो स्वाध्याय 3.5 एमां तमारे जो समान वर्ग लंबाई वाळो दाखलो जोवो होय तो 5मो दाखलो छे। स्वाध्याय 3.5 मां 5मो दाखलो छे। एमां वर्ग जे छे ए तमने आपेला छे 120 थी 130, 130 थी 140, 140 थी 150, 150 थी 160, 160 थी 170, 170 थी 180, 180 थी 190 અને 190 થી પછી આગળ આપેલું નથી, 190 સુધી જ છે। હવે આપણે આવૃત્તિ F જોઈએ તો 8, 13, 19, 23, 10, 8 અને 5 આ માહિતીમાં તમારે બહુલક મેળવવાનો છે। તમને જ્યારે ક્યારે પણ રકમમાં બહુલક શોધવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તમારે 2 વસ્તુ ખાસ જોઈ લેવાની। एक तो समान वर्ग लंबाई छे के नहीं ये जोई लेवानुं, तो अहींया समान वर्ग लंबाई छे। बीजी वस्तु जोवानी के सौथी मोटी आवृत्ति कई छे तो के 23 छे, तो 23 छे ए एक ज वखत छे, जुओ बीजे क्यांय रिपीट थती नथी। तो तमारे अहींया सादुं सूत्र जे मोटुं छे एनो तमे उपयोग करी शको। हवे सौथी मोटी आवृत्ति कई छे 23। हूँ अहींया बॉक्स बनावी नाखुं छुं એટલે અહીંયા આપણે FM લખી નાખીએ। સૌથી મોટી આવૃત્તિ હોય એને શું કહેવાય FM, એની ઉપરની આવૃત્તિ હોય એને શું કહેવાય F1 અને નીચેની આવૃત્તિ હોય એને શું કહેવાય F2। હવે આપણી પાસે કેટલા ચલ છે એ સમજી લઈએ। એક તો L છે, એક FM છે, એક F1 છે, એક F2 છે અને એક C છે। હવે L એટલે બહુલક વર્ગની અધઃસીમા 150। નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ છે એટલે 0.5 પાછળ ખસવાની જરૂરિયાત નથી, બાકી બહુલકમાં પણ એ વસ્તુ તમારે કરવી પડે। હવે FM બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે 23, F1 બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે 19, F2 બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે તો કે 10 અને વર્ગ લંબાઈ જે આપણી છે એ પહેલેથી માંડીને છેલ્લે સુધી કેટલી છે તો કે 10। એટલે C बराबर આપણે કેટલા લેશું 10। હવે બહુલક શોધીએ તો L પ્લસ FM માઇનસ F1 છેદમાં 2FM માઇનસ F1 માઇનસ F2 ગુણ્યા C। L બરાબર અધઃસીમા કેટલી 150, FM બરાબર કેટલા તો કે 23, F1 બરાબર કેટલા તો કે 19, 2 ગુણ્યા FM बराबर केटला तो के 23, F1 केटला तो के 19 અને F2 केटला तो के 10।
વર્ગ લંબાઈ સી બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે તો કે 10. હવે 150 23માંથી 19 જાય તો કેટલા વધે 4 ગુણ્યા 10 23 2 46. હવે સાદુરૂપ આપવામાં ધ્યાન રાખજો, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 19 ને 10 કેટલા થાય 29. આ 10 તો આપણે અહીંયા લઈ લીધા એટલે હવે આપણે આગળ કંઈ કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. હવે 150 પ્લસ 4 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થાય 40 અને 46માંથી આપણે 29 બાદ કરીએ, 46 માઇનસ 29 એટલે કેટલા મળશે તો કે 17. હવે 40 અને 17નો ભાગાકાર કરીએ, 40 ભાગ્યા 17 એટલે 2.35 આવે છે. એટલે 150 પ્લસ 2 એટલે 152.35. આ તમારા માટે શું બની જાય તો કે બહુલક. સૌથી પહેલાં શું કરવાનું, સૌથી મોટી આવૃત્તિ હોય એને આપણે FM તરીકે લઈ લેવાની, એની ઉપરની આવૃત્તિ જે છે એને F1 તરીકે લઈ લેવાની, એની જે નીચેની આવૃત્તિ છે એને F2 તરીકે લઈ લેવાની, બરાબર. અને L એટલે જે બહુલક આપણે વર્ગ આવ્યો હોય એની અધહસીમાં. જો નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ હોય તો કંઈ પ્રશ્ન નથી, અનિવારક આવૃત્તિ વિતરણ હોય તો આપણે 0.5 પાછળ ખસવું પડે. સી એટલે શું થાય તો કે વર્ગ લંબાઈ. એ પાંચેય ચલ મેળવી અને સૂત્રમાં કિંમત મૂકો એટલે તમારો દાખલો કમ્પ્લીટ. એકવાર જોઈ લ્યો પછી આગળ વધીએ. ચાલો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 3.5નો દાખલા નંબર 3 ગણીએ. સ્વાધ્યાય 3.5 દાખલા નંબર 3. પાંચમો દાખલો છે એ સમાન વર્ગ લંબાઈ હતી અને કોઈ અવલોકન એકથી વધુ વખત રિપીટ થતું નહોતું. હવે ત્રીજા દાખલામાં તમે અભ્યાસ કરો તો વર્ગ જુઓ તો 50 થી 60, 60 થી 65, 65 થી 70, 70 થી 85 અને 85 થી 100. એની આવૃત્તિ તમે જુઓ તો 6, 10, 19, 9 અને 4. હવે તમને રકમમાં આ માહિતી પરથી તમને બહુલક શોધવાનો કીધો છે. બાળકો, આપણી પાસે શરતો હતી કે જો અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય તો આપણે FM વાળું સાદું સૂત્ર વાપરી શકીએ નહીં. ત્યાં આપણે કાર્લ પિયર્સનનું આશાદિત સૂત્ર 3m - 2x નો ઉપયોગ કરવો પડે. m એટલે મધ્યસ્થ, જે આપણે શીખી ગયા, x એટલે મધ્યક, એ પણ આપણે શીખી ગયા છે. તો ઇન શોર્ટ આપણે અત્યારે સૌથી પહેલાં તો મધ્યક એટલે કે x અને મધ્યસ્થ એટલે કે m, આ બેયની કિંમત પહેલાં મેળવવી પડશે. હવે મધ્યક શોધવા માટે થઈને આપણે સીધી રીતનો જ ઉપયોગ કરી લેવાનો, FIDAની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, કારણ કે અહીંયા કોલમ વધી જાય જો આપણે FIDAનો ઉપયોગ કરવા જઈએ તો. કેવી રીતે હું તમને અહીંયા બતાવું છું, ધ્યાન આપો. સૌથી પહેલાં તો આપણે મધ્ય કિંમત ગોતીએ કે જેને આપણે શું કહી દઈશું x. મધ્ય કિંમત તમને શોધતા આવડે જ છે, અધઃસીમા વત્તા ઉધ્વસીમા ભાગ્યા 2 એવું હોય તો કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી લેવું. આપણે વિચારીએ તો 50 ને 60, 110, 110 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થઈ જાય 55. 60 અને 65 125, 125 ભાગ્યા 2 એટલે 62.5. 65 અને 70 એટલે 135 થાય, એને ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે 67.5. યાદ રાખજો, અસમાન વર્ગ લંબાઈ છે એટલે પહેલાંની મધ્ય કિંમત શોધી અને ઉમેરતું જવાનું નથી, કારણ કે અસમાન વર્ગ લંબાઈમાં આપણે દરેકની મધ્ય કિંમત જે વર્ગ હોય
એની શોધવી પડે। આ બધું આપણે મધ્યકમાં શીખી ગયા છીએ। 70 પ્લસ 85 ભાંગ્યા 2 એટલે 77.5। 85 અને 100 185 ભાંગ્યા 2 એટલે 92.5। તો આ આપણા માટે એક્સની કોલમ થઈ ગઈ। હવે અહીંયા આપણે એફએક્સની કોલમ બનાવી નાખીએ। કારણ શું છે? એક્સ બારનું સૂત્ર સિગ્મા એફએક્સના છેદમાં એન। અહીંયા આપણે એન એટલે આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરીએ। 10 ને 6 16, 16 પ્લસ 19 એટલે 35 પ્લસ 9 પ્લસ 4 એટલે એન બરાબર કેટલા આવશે? 48। એફએક્સ એટલે આ બેનો ગુણાકાર 55 ગુણ્યા 6 એટલે 330। 62.5 ગુણ્યા 10 એટલે 625। 67.5 ગુણ્યા 19 એટલે 1282.5। ત્યારબાદ 77.5 ગુણ્યા 9 એટલે 697.5। 92.5 ગુણ્યા 4 એટલે 370। આનો સરવાળો કરો એટલે એને શું કહેવાય? તો કે સિગ્મા એફએક્સ। સરવાળો કરીએ 330 પ્લસ 625 પ્લસ 1282.5 પ્લસ 697.5 પ્લસ 370 બધાયનો સરવાળો આવશે 3305। સરવાળો એકવાર ચેક કરી લેવાનો ખાસ। 330 પ્લસ 625 પ્લસ 1282.5 પ્લસ 697.5 પ્લસ 370 એટલે 3305 એટલે 3305 એને ભાંગ્યા 48। આપણે 3305 એને ભાંગ્યા 48 કરીએ એટલે 68.85 એક્સ બાર। એટલે પેલું ચલ આપણને મધ્યક એક્સ બાર મળી ગયું। હવે આપણે મેળવવાનું થાય મધ્યસ્થ। સતત આવૃત્તિ વિતરણ છે એટલે મધ્યસ્થનું સૂત્ર બનશે એનના છેદમાં 2। 48/2 એટલે 24મું અવલોકન સીએફમાં જોતા। તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે સંચય આવૃત્તિની કોલમ જે છે એ બનાવવી પડશે। એટલે આપણે અહીંયા સીએફની કોલમ બનાવીએ। પેલા 6/6 એમને 6 અને 10 એટલે 16, 16 અને 19 કેટલા થશે? 35, 35 અને 9 44, 44 ને 4 કેટલા થશે? 48। હવે આપણું અવલોકન છે 24। 24 છે એ શેમાં સમાય? 6માં સમાય? તો કે ના। 16માં સમાય? તો કે ના। 35માં સમાય? તો કે હા। તો 35 થી શરૂ કરીએ તો આ આપણા માટે મધ્યસ્થ વર્ગની કિંમત થાય। મધ્યસ્થ વર્ગ માટે સૌથી પહેલાં તો એલ એટલે અધઃસીમા થાય કેટલી? 65। એટલે આપણે અહીં લખી નાખીએ કે એલ બરાબર કેટલા? તો કે 65। સીએફ એટલે ઉપરની સંચય આવૃત્તિ એટલે સીએફ આપણને મળશે કેટલા? 16। એફ એટલે સામેની આવૃત્તિ થશે કેટલી? 19। અને વર્ગ લંબાઈ તો સી બરાબર કેટલી છે? 5। આપણે વર્ગ આવ્યો 65 થી 70 એટલે 65 થી 70 જે છે એની વર્ગ લંબાઈ કેટલી થાય? 5। હવે આપણે મેળવીએ મધ્યસ્થ। એમ બરાબર એલ પ્લસ એનના છેદમાં 2 માઇનસ સીએફ છેદમાં એફ ગુણ્યા સી। એલ એટલે અધઃસીમા કેટલી? 65। એનના છેદમાં 2 એટલે 48/2। સીએફ કેટલા છે? 16। એફ કેટલા છે? 19। અને સી બરાબર વર્ગ લંબાઈ કેટલા? 5। 65 પ્લસ અહીંયા આપણે કાઉન્સ કરવો હોય તો કરી શકાય। 48/2 એટલે 24 માઇનસ 16 છેદમાં 19 ગુણ્યા 5।
65 પ્લસ 24માંથી 16 જાય તો 8 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા 19, એટલે 8 5 40, આપણે 40 ભાગ્યા 19 કરવાના છે, એટલે 2.11 આવશે. અહીંયા 2.10 આવે છે, પણ ત્રીજો આંકડો 5 છે. આપણા નિયમ મુજબ ત્રીજો આંકડો 5 કે 5થી મોટો હોય તો બીજો આંકડો 1 પોઈન્ટ વધી જાય, એટલે અહીંયા 2.10ની જગ્યાએ આપણે 2.11 કરેલા છે. એટલે 65 પ્લસ 2 એટલે 67.11. આ આપણા માટે કોની કિંમત આવી? મધ્યસ્થ. આપણે મધ્યક અને મધ્યસ્થ બેય શોધતા શીખી ગયા છીએ. હવે આપણે અહીંયા હેડિંગ આપવાનું છે કે બહુલક. બહુલક બરાબર 3m - 2x બાર, એટલે 3 ગુણ્યા મધ્યસ્થ આપણે શોધીને લઈ આવ્યા 67.11, 2 ગુણ્યા x બાર આપણે મેળવીને લઈ આવ્યા છીએ 68.85, એટલે 67.11 ગુણ્યા 3, 67.11 ગુણ્યા 3 એટલે 201.33, 68.85 ગુણ્યા 2 એટલે 137.7. હવે બેની બાદબાકી કરીએ, 201.33 એટલે 63.63. આ આપણા માટે બહુલકની કિંમત થાય. તો બાળકો, આ હતો અસમાન વર્ગ લંબાઈ વાળો દાખલો. અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય અથવા તો આવૃત્તિમાં સૌથી મોટું અવલોકન, જો એક દાખલા તરીકે અહીંયા 19 છે તો 19 છે એ એક કરતાં વધુ વખત આવતું હોત અને કદાચ અહીંયા સમાન વર્ગ લંબાઈ હોત તોય આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે. બરાબર. એટલે એક દાખલો આપણે જોયો સમાન વર્ગ લંબાઈનો અને એક દાખલો આપણે જોયો અસમાન વર્ગ લંબાઈનો. એ રીતે તમારું સ્વાધ્યાય 3.5 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે અને સ્વાધ્યાય 3માં આવતી બધી જ મેથડો છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી લીધો. એટલે આમ જુઓ તો તમારું સ્વાધ્યાય 3 છે એ મેથડ વાઇઝ ગણતરી કરીએ તો અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું.